जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلی علی رسولنا صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد আমি মদিনাতে যাব আজ না হয় তো কাল যাব আমি মদিনাতে যাব আজ না হয় তো কাল
যাব আকা আমায় ডাকিবে আজ না হয়ে তো কল যাব সাল্লে আলা রসুলনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন मदीना डाको मक्की मदनी दीदार दाका मक्की मदनी आका मदीना डाको आका मदीना डाको मक्की मदनी दीदार दाका मक्की मदनी খোদার পরিচয় মক্কি মদনী আকা খোদার পরিচয় মক্কি মদনী সর্বপ্রথম সৃষ্টি আকা সর্বপ্রথম সৃষ্টি মক্কি মদনী দিদার ডাক মক্কি মদনী গুনাহের সাগরে ডুবে আছি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গুনাহের সাগরে ডুবে আছি আকা গুনাহের সাগরে ডুবে আছি আমায় উদ্ধার করে নাক মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি মদনী মদিনায় ডাকো আক মদিনায় ডাকো মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি মদনী মরণের কালে সামনে আসিও আকা মরণের কালে সামনে আসিও আমায় কালে মা পোড়ায়ো কালে মা পোড়ায়ো মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি মদনী মদিনায় ডাকো আকা মদিনায় ডাকো মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি অন্ধকার কবরে যখন রাখিবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ অন্ধকার কবরে যখন রাখিবে আকা অন্ধকার কবরে যখন রাখিবে আমায় জল বাদি কায়ো আমায় জল বাদি কায়ো মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি মদনী মদিনায় ডাকো আক মদিনায় ডাকো মক্কি মদনী দিদার দাওয়াক মক্কি মদনী ফেরেশতা যখন কবরে আসিবে আকা ফেরেশতা যখন
যখন প্রশ্ন করিবে আমায় উম্মত বলে ডাকিও, আমায় উম্মত বলে ডাকিও, মক্কি মদনী দার দাও মক্কি মদনী মদিনা ডাকো মদিনা ডাকো মক্কি মদনী দে দার দাও মক্কি মদনী কিয়ামত যখন কায়েম হবে আকা কিয়ামত যখন কায়েম হবে আমায় শাফায়াত করিও, আমায় শাফায়াত করিও মক্কি মদনী দে দার দাওয়াত মক্কি মদনী মদিনায় ডাকো মদিনায় ডাকো মক্কি মদনী দে দার দাওয়াত মক্কি মদনী ফুলসিরাত যখন পাড়ি দিব আকা ফুলসিরাত যখন পাড়ি দিব আমায় টেনে পার কোরায়ো, আমায় টেনে পার কোরায়ো মক্কি মদনী দে দার দাওয়াত মক্কি মদনী মদিনা ডাকো মদিনা ডাকো মক্কি মদনী দে দার দাওয়াত মক্কি মদনী दीदार दावा का दीदार दावा का मक्की मदनी सर्वप्रथम सृष्टि मक्की मदनी খোদার পরিচয় খোদার পরিচয় মক্কি মদনী সর্বপ্রথম সৃষ্টি মক্কি মদনী সর্বপ্রথম সৃষ্টি মক্কি মদনী। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নবিয়্যিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। যখনই আমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করব স্মরণ করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নেব, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকব নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। দুরুদে পাকের অগণিত ফজিলাত এবং বারাকাত রয়েছে। কানজুল উম্মাল প্রথম খণ্ড 255 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসে কারিমা নকল হয়েছে। তাজেদার রিসালাত শাহেনশাহে নবুওয়াত মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে 100 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার 100টি ইচ্ছাকে পূরণ করে দিবেন, তার মধ্যে 30টি দুনিয়ার এবং 70টি পরকালের। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামে সগীর 81 পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে।
ফরমানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আসুন প্রতিটি কাজের পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে তুলি, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আমরা। যেমন নিয়ত করুন ইলমি দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান করব এবং শুনব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। মাকতাবাতুল মদিনা দাওয়াত ইসলামের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে বিভিন্ন কিতাব, রিসালা, পুস্তিকা এগুলো প্রকাশ করা হয়। এর একটি খুবই প্রিয় কিতাব, জনপ্রিয় একটি কিতাব, যার মধ্যে বুজুর্গানে কিরামের অনেক ঈমান তাজাকারী বয়ান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই কিতাবের নাম হচ্ছে অয়ুনুল হিকায়াত। আসুন শুরুতেই আমরা এই কিতাব থেকে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি। অয়ুনুল হিকায়াত 103 নম্বর পৃষ্ঠের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সৈয়দনা খুলদ বিন আইয়ুব রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, বনি ইসরায়েলের এক আবিদ ব্যক্তি, আবিদ বলা হয় ইবাদত গুজার, পরহেজগার, মুত্তাকি, কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় 60 বছর, কয় বছর? 60 বছর, এই 60 বছর যাবৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে থাকেন, ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন কেউ তাকে বলছেন, অমুক মুচি, মুচি কাকে বলে? যারা জুতা সেলাই করে। অমুক মুচি তোমার চেয়ে অধিক ইবাদত পরায়ণ, সে তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যখন সে আবিদ এর ঘুম ভেঙে গেল, ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন স্বপ্নটি নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। অতঃপর মনে মনে বললেন, এটা তো কেবল স্বপ্নই, এর এত গুরুত্ব কি আছে, ভাবনার কি আছে? সুতরাং তিনি স্বপ্নটিকে গুরুত্বই দিলেন না। কিছুদিন পর তাকে আবারও স্বপ্নে বলা হলো, অমুক মুচি তোমার চেয়ে উত্তম। এবারেও তিনি সেই স্বপ্নটিকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তৃতীয়বার আবারও তাকে একই স্বপ্ন দেখানো হলো এবং ওই মুচির মর্যাদার কথা বলা হলো। একের পর এক বারবার যখন তাকে ওই মুচির ফজিলতের কথা স্বপ্নে দেখানো হলো, বলা হলো, মর্যাদার কথা ব্যক্ত করা হলো, তখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন, তার ইবাদতের জায়গা থেকে নেমে আসলেন। নেমে এসে সেই মুচিটির নিকট গেলেন। মুচি ওই আবিদ ব্যক্তিকে দেখে তিনি সাথে সাথে তার কাজ বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, হাত বেঁধে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, সম্মান দেখালেন, তাকে শ্রদ্ধা করলেন, তার মুসাফা করে হাতে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, হুজুর কি ব্যাপার, ইবাদতখানা ছেড়ে আপনি এখানে কেন? তো আবিদ ব্যক্তিটি বললেন, আপনার কারণেই আমি এখানে আসলাম। আমাকে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার মর্যাদা আমার চাইতে অধিক, সেজন্যই আমি আপনাকে দেখতে আসলাম। আমাকে বলুন
কোন আমলটির কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। মুচি ব্যক্তি উনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, চুপ রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি নিজের আমলের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছিলেন না। তারপর বললেন, আমার তেমন বিশেষ কোনো আমল নেই, তবে আমি দিনভর হালাল রিজিক উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকি। হারাম সম্পদ, কি সম্পদ? সবাই বলি কি সম্পদ? হারাম সম্পদ পরিহার করে চলি। আর সারাদিনে আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু রিজিক দান করেন তা থেকে আমি অর্ধেক, কতটুকু? অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেই, বাকি অর্ধেক আমার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করি। আর আমি অধিক হারে রোজা রাখি। অধিক হারে কি রাখেন? রোজা রাখেন। এগুলো ছাড়া আমার মাঝে এমন কোনো বিশেষ আমল নেই যা ফজিলতের দাবি রাখতে পারে। কয়টি আমল পেলাম আমরা? নাম্বার 1, দিনভর হালাল রোজগারের কাজে উনি ব্যস্ত থাকেন। যখন তিনি হালাল রোজগারে ব্যস্ত থাকেন। নাম্বার 2 হচ্ছে হারাম থেকে তিনি কি করেন? বেঁচে থাকেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন। নাম্বার 3 কি করেন? তিনি অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন, সদকা করে দেন। আর নাম্বার 4 হচ্ছে কি? তিনি অধিক পরিমাণে রোজা রাখেন। আমল চারটা মনে রাখা উচিত আমাদের, তাই না? ঠিক কি না? মনে রাখা উচিত না? মনে রাখা উচিত। একটু আপনারা যদি আওয়াজ দেন তাহলে বয়ান করতে ভালো লাগবে, ঠিক কি না? তো এই 4টি আমল, নাম্বার 1 হালাল পথে রোজগার, হারাম থেকে বাঁচা, এরপরে কি? আল্লাহর রাস্তায় সম্পদকে ব্যয় করা, আর অধিক হারে রোজা রাখা। 4টি আমল এই মুচি ব্যক্তির ছিল। আল্লাহু আকবার কবীরা। এইসব শোনার পর ওই আবিদ ব্যক্তিটি মুচির নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিনি পুনরায় আবার ইবাদত বন্দিগিতে তিনি লিপ্ত হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবারও তিনি স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। এবার অন্য কিছু দেখতে লইলেন। এর আগে কি দেখলেন? যে তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবিদার তিনি। এখন অন্য স্বপ্ন, স্বপ্ন পাল্টে গেল। কি স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখলেন ওই মুচি ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করো যে আপনার চেহারা যে বর্ণ এটা হলুদ কেন হয়ে গেল? কিসের কারণে? এমন কিসের ভয় আপনার মধ্যে রয়েছে যার কারণে আপনার চেহারা হলুদ হয়ে যাচ্ছে? অতএব ওই আবিদ ব্যক্তি আবার পুনরায় মুচি ব্যক্তির নিকট তশরিফ আনলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ভাই, একটা কথার তো জবাব দিন, আপনার চেহারা হলদে বর্ণ হবার কারণ কি? আমাকে বলুন, আপনি কিসের ভয়ে এরূপ হয়েছেন? এখন ওই মুচি ব্যক্তি জবাব দিলেন, আল্লাহু আকবার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ জবাব, আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। মুচি ব্যক্তি জবাব দিলেন যে আমি যখন কোনো মানুষ দেখি, কি দেখেন? আমি যখন কোনো মানুষ দেখি তখনই আমার মনে হয় এই ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম, তিনি জান্নাতি আর আমি জাহান্নামের যোগ্য। আমি নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ হীন বলে মনে করি, আমি নিজেকে সবার চাইতে গুনাহগার বলে মনে করি, আমি সদা সর্বদা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকি। কেবল সেই কারণেই আমার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে। এখানেও কয়েকটি জিনিস আমাদের স্মরণ রাখার ব্যাপার। যখনই মানুষ দেখি তখনই মনে হয় আমার চেয়ে কি? কথা বলি, আমার চেয়ে উত্তম, আমার চেয়ে ভালো। মানে সম্মুখস্থ ব্যক্তি যার সাথে দেখা হলো তাকে তার চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। আমি নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ হীন বলে মনে করি। নাম্বার 3, নিজেকে সবচেয়ে গুনাহগার বলে মনে করি। নাম্বার 4, আমি সদা সর্বদা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকি।
আর এ কারণেই আমার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে। আবিদ ব্যক্তিটি পুনরায় তার ইবাদতখানায় চলে গেল। হযরত সৈয়দুনা খুলদ বিন আইয়ুব রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, ওই মুচিটিকে ওই আবিদ ব্যক্তির উপর এই কারণেই ফজিলত দেওয়া হয়েছে, ওই ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর এই জন্যই মর্যাদা বান করা হয়েছে, কেননা তিনি অন্যের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ ও হীন মনে করতেন এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতি বলে মনে করতেন। আমাদের মধ্যে কি এরকম টেন্ডেন্সি আছে? আমাদের কাছে কি এরকম মনে হয়? যদি ভালো পোশাক পরি তাহলে অন্যকে মনে হচ্ছে যে আমার চেয়ে মনে হয় এর পোশাকটা খারাপ। আমি লম্বাটা ঠিক মতো আছি, সম্মুখস্থ ব্যক্তি একটু খাটো বেটে। আমার চেহারাটা সুন্দর, সম্মুখস্থ ব্যক্তি কালো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা নিজেকে নিজের অনেক কিছু না থাকার পরেও, শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসার পরেও আমরা নিজেকে উত্তম ভাবি। উত্তম ভাবার কোনো কারণ নেই, উত্তম ভাবার কোনো অপশন আমাদের মধ্যে নেই। আসুন আমরা পরে শ্রবণ করে নেই। আমরা শ্রবণ করেছি যে সৌভাগ্যবান মুসলমান দুনিয়ার রং তামাশার প্রতি মুখ ফিরিয়ে গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত ও রিয়াজত এবং তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করে, বিনয় প্রদর্শন করে, নিজেকে নগণ্য ও অপরকে উত্তম মনে করে, নফল রোজা দান সাদকা করাকে অভ্যাসে পরিণত করে, শুধুমাত্র হালাল রিজিকি উপার্জন করে এবং অধিক হারে ইবাদত করার পরও নিজের আমল প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে, নিজেকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার মনে করে এবং জাহান্নামের ভয় আর খোদাভীরুতায় কাঁপতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে তার মর্যাদা এতই বাড়িয়ে দেন, তার ইবাদত গুজার বান্দাও সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার সাক্ষাৎ করে। কিন্তু আফসোস, আজ আমাদের সমাজে সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড তো শুধু তাদের যারা সম্পদশালী, প্রভাবশালী, অফিসার, মন্ত্রী, দুনিয়াবি সম্পদ ও পদের অধিকারী যারা, তাদেরকে আমরা উত্তম মনে করি, ঠিক কিনা? দামি গাড়ির মালিক যারা, দামি মোবাইল যার কাছে আছে, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহারকারী যারা রয়েছে, উন্নত পোশাক পরিধানকারী রয়েছে, সুউচ্চ বিল্ডিং এর মধ্যে যারা বসবাস করে, এর মালিক যারা রয়েছে, সুন্দর বাংলো যাদের রয়েছে, দামি এলাকায় বসবাসকারী যারা রয়েছে, ফর্সা রঙের মানুষ যারা রয়েছে, উচ্চ বংশ মর্যাদায় যারা রয়েছে, তাদেরকে উত্তম মনে করা হয় এবং সকাল সন্ধ্যা তাদেরই গুণগান করতে দেখা যায়। আর আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের নিকট সেই মুসলমান সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তাকওয়া ও পরহেজগারিতে অপরের চেয়ে এগিয়ে। কিতে এগিয়ে? তাকওয়া ও পরহেজগারিতে অপরের চেয়ে যিনি এগিয়ে, তাকেই বলা হয়েছে সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আজকের দেখবেন যারা একটু উন্নত এলাকায় বসবাস করে, যারা সায়দাবাদ থেকে যারা ওয়ারিতে বসবাস করে, রেসিডেন্সিয়াল এলাকা যারা বসবাস করে, তাদেরকে মানুষ কি মনে করে? উত্তম মনে করে। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে উত্তম এদেরকে বলা হয় না। উত্তম পোশাক পরিধানকারীকে উত্তম বলা হয়নি, উত্তম বাসস্থানে থাকা ব্যক্তিকে উত্তম বলা হয়নি, রং ফর্সা ব্যক্তিকে উত্তম বলা হয়নি, উচ্চ যারা বংশীয় রয়েছে তাদেরকে উত্তম বলা হয়নি। উত্তম কাদেরকে বলা হচ্ছে? আসুন আমরা শ্রবণ করি। 26 পারা সূরা হুজুরাতের 13 নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে মানবকুল, হে মানবকুল, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা প্রশাখা ও গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। অধিক কি? খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন। আল্লাহু আকবার। তো এখানে কাদেরকে বলা হয়েছে উত্তম? যারা
খোদাভীরু। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই আয়াতে আলোকে ব্যাখ্যাতে বলেন, নুরুল ইরফানের মধ্যে, যে সকল মানুষের মূল হচ্ছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত হাওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, এবং তাদের মূল হচ্ছে মাটি। অতএব তোমাদের সকলের মূল হলো মাটি, অথচ বংশ নিয়ে গর্ব করো তোমরা। মানুষের বিভিন্ন বংশ গোত্র বানানোটা হচ্ছে পরস্পরের পরিচয়ের জন্য। অমুকে চৌধুরী বংশ, অমুকে খন্দকার বংশ, অমুকে সৈয়দ বংশ, অমুকে অমুক বংশ, তমুক বংশ। এই বংশটা কেন হয়েছে? পরিচয়ের জন্য। কি জন্য হয়েছে? পরিচয়ের জন্য। এজন্য নয় যে আমি নিজেকে দম্ভ করব, গর্ব করব, এজন্য এগুলো বানানো হয়নি। এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুজুল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে এক গোলাম এরূপ বলছে যে আমাকে কিনবে, সে যেন আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে বাধা না দেয়। গোলামের আকুতি দেখেন। গোলাম কি বলল? যে আমাকে যে কিনবে, আমাকে যে গোলাম বানাবে, তো আমাকে যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে নামাজ পড়তে বাধা না দেয়। এর মানে হচ্ছে যে গোলাম সে, এজন্য হয়তো তাকে নামাজ পড়তে কি দেওয়া হতো? বাধা দেওয়া হতো, যে গোলাম তুমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে নামাজ কেন পড়বে? তাকে এক ব্যক্তি কিনে নিল, অথবা সেই গোলাম অসুস্থ হয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে, ওই গোলামকে শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেবা করা, শুশ্রূষা করা, রোগীদেরকে দেখতে যাওয়া, এটাও কি আমার নবীর সুন্নাতে মোবারাকা? এরকম নয়। এখন তো আমাদের ঘরের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে মানুষ দেখে না। বাবা অসুস্থ, সন্তান দেখতে আসে না। মা অসুস্থ, মেয়ে দেখতে আসে না। আছে কি নাই? সমাজের মধ্যে আছে। এটা আমাদের সমাজের জন্য অশনি সংকেত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাজত করুন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার কাছে গেলেন? গোলামের কাছে গেলেন, গোলাম অসুস্থ, সেবা করার জন্য। অতঃপর তার ওফাত হয়ে গেল, ওই গোলামের ওফাত হয়ে গেল, তো ইন্তেকাল করে গেলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাফন কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এ কারণে অনেক লোক বিস্ময় প্রকাশ করলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামের কাফন দাফনে অংশগ্রহণ, তাকে সেবা করতে আসলো, এটা কিভাবে হয়? গোলামের উপর এতই দয়া হয়ে গেল। তো এই প্রসঙ্গে এই আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে যে, হে মানবকুল, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা প্রশাখা, গোত্র গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন। আমাদের মধ্যে কে খোদাভীরু সেটা আল্লাহ পাক জানেন কি জানেন না? আল্লাহকে আমরা কতটুকু ভয় করি সেটা আল্লাহ পাক জানেন কি জানেন না? আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই জানেন। হযরত সাইয়েদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের অহংকার এবং বংশীয় দর্ব দূর করে দিয়েছেন। এখন হয় মুমিন নেককার হবে বা পাপী হয়ে হতভাগ্য হবে। হযরত সাইয়েদুনা আলিউল মুরতাদা শেরে খোদা কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম ইরশাদ ফরমান যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন বান্দাদেরকে আল্লাহ পাকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। কার সামনে দাঁড় করানো হবে? আল্লাহ পাকের সামনে। এই অবস্থায় যে সে খাতনাবিহীন হবে, অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, হে আমার বান্দা, আমি তোমাদের আদেশ করেছিলাম,
আর তোমরা আমার আদেশকে অমান্য করেছো, আর তোমরা নিজের বংশকে উচ্চ করেছো এবং এর মাধ্যমে একে অপরের উপর গর্ব করেছো। সুতরাং আজকের দিনে আমি তোমাদের বংশসমূহকে নিকৃষ্ট ও অপদস্থ ঘোষণা করলাম। আমি প্রতিদান দানকারী বিচারক। কোথায়? মুত্তাকি লোকেরা। কোথায়? কোন লোকেরা? মুত্তাকি। কারা? মুত্তাকি লোকেরা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার। সর্বাধিক কি? পরহেজগার। আল্লাহ পাকের নিকট যারা মুত্তাকি হবেন, পরহেজগার হবেন, তাকওয়া সম্পন্ন হবেন, আল্লাহ পাককে ভয় করবেন, ওই ব্যক্তিরাই সবচেয়ে সম্মানিত হবেন, মর্যাদা সম্পন্ন হবেন। কিন্তু সমাজে এদের স্বল্পতার কারণে যদিও তাদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়া হয় না, কিন্তু কিয়ামতের দিন খুবই শান ও শওকত সহকারে আনা হবে তাদের। আমাদের সমাজে হয়তো তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না, তাদেরকে ভালো চোখে দেখা হয় না, তাদেরকে কটু চোখে দেখা হয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের শান শওকত অনেক বড় হবে। সূরা মারিয়াম আয়াত নম্বর 85 এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, যেদিন আমি খোদা বিরোধীদেরকে পরম করুণাময়ের প্রতি মেহমান বানিয়ে নিয়ে যাব। দুনিয়ার এই লোকেরা যদিও সুন্দর বিল্ডিং এর পরিবর্তে কাঁচা ঘরে থাকে, কিন্তু জান্নাতে তাদের উপহার স্বরূপ আলিশান অট্টালিকা দান করা হবে। যেমনটি 14 পারা সূরা নাহাল আয়াত নম্বর 30-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং নিশ্চয়ই পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম। সর্বাধিক উত্তম। আর নিশ্চয়ই কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেজগারদের। যারা পরহেজগারিতা অবলম্বন করবে, যারা তাকওয়াবান হবে, তাদের আবাসস্থল সর্বোৎকৃষ্ট হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ায় যাদেরকে নগণ্য মনে করা হয়, ধনীদের ঘর থেকে যাদেরকে বাহির করে দেয়া হয়, ধনীদের আচার অনুষ্ঠানে যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলী মান্যকারী যারা হবেন, নামাজ আদায়কারী যারা হবেন, রোজা পালনকারী যারা হবেন, হালাল রিজিক বক্ষণকারী যারা হবেন, আল্লাহ পাকের ভয় পোষণকারী যারা হবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসারীকারা যারা হবেন, দৃষ্টি ও অন্তরের হিফাজতকারী যারা হবেন, অন্যান্য নেক কাজ সম্পাদনকারী মুত্তাকি লোক আখিরাতে কিরূপ শান ও মহত্বের অধিকারী হবে। মুত্তাকি লোক যেমনই ভাবে আল্লাহ পাকের প্রিয়, তেমনই ভাবে তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়। উম্মুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে আশ্চর্য হতেন না, কোনো বিষয়ে আশ্চর্য হতেন না, এবং না দুনিয়ার কোনো বিষয় তাকে আশ্চর্য করত, শুধুমাত্র তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যতীত। যারা তাকওয়া অবলম্বন করতেন তাদের ব্যাপারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হতেন। এমনই ভাবে রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইলমের ফজিলতের, ইবাদতের ফজিলত যে উত্তম। ইলমের যে ফজিলত, এই ফজিলত হচ্ছে ইবাদতের ফজিলতের চেয়ে উত্তম, এবং তোমাদের দ্বীনের উভয়ের বিষয় হচ্ছে তাকওয়া, আল্লাহ পাকের ভয়, পরহেজগারিতা, ইবাদত গুজার। সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কে? ইরশাদ করলেন, সে যে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি, সে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি, আল্লাহ পাককে ভয় করে, খোদাভীরু। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাইয়্যিদুনা আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইরশাদ করেন, তুমি কোনো লাল বা কালো থেকে উত্তম নও, কিন্তু এমন যে তুমি তার চেয়ে তাকওয়ার দিক থেকে উচ্চ হয়ে যাও। লাল, কালো, সাদা, ধলা এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু পরহেজগারিতা, খোদাভীরুতার মধ্যে যে থাকে সেই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে।
হতে পারে কালো, হতে পারে বেটে, হতে পারে তার মধ্যে কোনো গুণ নেই, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে যদি সে তাকওয়াবান হয়, পরহেজগারী হয়, আল্লাহ পাককে যদি ভয় করে, তাহলে আল্লাহ পাকের কাছে সে সবচেয়ে, ওই সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির চেয়ে, আমাদের চোখে যারা উত্তম তাদের চেয়ে সেই ব্যক্তি উত্তম হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, কালো বর্ণের মুমিন হাজারো ফর্সা কাফেরের চেয়ে উত্তম। ঠিক কিনা? কাফেরের চেয়ে উত্তম কিনা? আবার কালো বর্ণের মুত্তাকি হাজারো ফর্সা গুনাহগারের চেয়ে উত্তম। ফাসিক থেকে মুত্তাকি উত্তম, উদাসীন থেকে সজাগ উত্তম। আর এই মহান মানে কেই বা না জানে? তো জানা গেল দ্বীন ইসলামে শুধুমাত্র উচ্চ বংশীয় বা সম্পদশালী হওয়া বা ফর্সা বা কালো হওয়া ফজিলতের দাবিদার নয়, এরা ফজিলত প্রাপ্ত নয়। বরং মানুষের উত্তম ও উচ্চ হওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারির মাঝেই। তাকওয়া ও পরহেজগারি হচ্ছে এমনই এক মহান সম্পদ, আল্লাহু আকবার, অনেক বড় সম্পদ এই তাকওয়া পরহেজগারি, যাকে আল্লাহ পাক দান করে দেন। যেমন রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন, তখন তাকওয়ার জন্য দোয়া করতেন। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা। হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও সম্পদশীলতার প্রার্থনা করছি। মুসলিম শরীফের হাদিস। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, মিরাতুল মানাজির মধ্যে যে হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আকীদা, উত্তম আকীদা। তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম আমল। পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। এবং সম্পদশালীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া। সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া। এই দোয়ার মধ্যে দ্বীনের সমস্ত মঙ্গলই প্রার্থনা করা হয়েছে। এখন সম্পদশালীতা আমরা যদি বুঝি যে আমার তো 5 তলা আছে, আরো একটা 5 তলা যেন হয়ে যায়, হ্যাঁ, ব্যাংক ব্যালেন্স এত আছে, আরো যেন কোটি টাকা হয়ে যায়, হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক যেন হয়ে যায়, না না, এগুলো সম্পদশালীতার আপনার ডেফিনেশনের মধ্যে আসে না। সম্পদশালী মানে হচ্ছে আপনি অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন না, একমাত্র আল্লাহ পাকের দরবারে মুখাপেক্ষী হবেন। মানুষের নিকট যেন হাত পাততে না হয় আপনার। এর নাম হচ্ছে আপনি সম্পদশালী, এর নাম হচ্ছে আপনি বিত্তশালী আছেন। কারো নিকট চাইতে হলো না, কারো নিকট যাইতে হলো না। মোটামুটি কায়দায় আপনি বেঁচে খেয়ে পরে আপনি কি বেঁচে থাকতে পারেন। আমাদের সম্পদশালীতার ডেফিনেশন আর কোরআন ও হাদিসে সম্পদশালীতার যে ডেফিনেশন বয়ান করা হয়েছে, আকাশ পাতাল ব্যবধান। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। মনে রাখবেন, ধন সম্পদ বা পদ ও মন্ত্রিত্ব অর্জিত হওয়াতে কোনো বিশেষত্ব নেই, বরং এসব পরীক্ষা। দুনিয়ার মধ্যে এসব পরীক্ষা। আপনি ধন সম্পদ অধিকারী হলেন, প্রত্যেকটা ব্যাপারে, এই নেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আপনাকে প্রশ্ন করবেন, জিজ্ঞাসিত হতে হবে কিয়ামতের দিন, আপনি কোত্থেকে অর্জন করেছেন, কোথায় খরচ করেছেন, কেন খরচ করেছেন। প্রশ্ন আসে কি নাই? প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এই জন্য যার সম্পদ কম তাদের ভয়ভীতি নাই। দুনিয়ার মধ্যেও দেখবেন যাদের বাসা বাড়ি যারা চেঞ্জ করে, আপনার ঢাকা শহরের মধ্যে যাদের বাসা বাড়িতে মাল সামানা কম, তাদের কোনো কষ্ট আছে নাকি? হ্যাঁ, কষ্ট আছে। আর যাদের মাল সামানা বেশি, তাদের কষ্ট আছে, ভয়ও আছে। কষ্ট কি? এক বাসা থেকে অন্য বাসায় নিয়ে যাওয়া। ভয় কি? ট্রাকে করে নিয়ে যাব, গ্লাসটা যেন ভাঙা না যায়, ফিনিশটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। আছে কি নাই ভয়? দুই দিক ভয়। কিন্তু যার সামান কম, কোনো ভয় ভীতি নাই। তেমনি ভাবে যারা দুনিয়াতে সম্পদশালী হবে, তাদের চেয়ে 500 বছর আগে গরিবরা জান্নাতি হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। হুজ্জাতুল ইসলাম
ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি মিনহাজুল আবিদিন কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তাকওয়ার ব্যাপারে, এই পরহেজগারিতার ব্যাপারে, খোদাভীরুতার ব্যাপারে, যে এটা হচ্ছে একটা দুর্লভ ভান্ডার। যদি তুমি এই ভান্ডার পেতে সক্ষম হয়ে যাও তবে তুমি এই সম্পদকে, এই তাকওয়াকে মহামূল্যবান মুক্ত জহরত হিসাবে মূল্যায়ন করবে এবং ইলম ও রুহানি সম্পদের অনেক বড় ভান্ডার তোমার হাতে আসবে যদি তুমি একে মূল্যায়ন করো। সম্মানিত রিজিক তোমার আয়ত্তে চলে আসবে, তুমি অনেক বড় সফলতা অর্জন করে নেবে, অনেক বড় অমূল্য সম্পদ পেয়ে যাবে এবং মহান রাজ্যের অর্থাৎ জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে। এভাবে বুঝে নিন যে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল তাকওয়ার মাঝে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম গাজ্জালি আরো বলেন যে তুমি একটু কোরআনুল কারীমের দিকে নজর দাও, যে কোথাও ইরশাদ করেছেন যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো তবে সকল প্রকার মঙ্গল ও বরকতের মালিক হয়ে যাবে। কোথাও তাকওয়া অবলম্বনে প্রতিদিন সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে এবং কোথাও ইরশাদ হয়েছে যে সৌভাগ্য লাভের উপায় হচ্ছে তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করা। ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন আমি কোরআনুল কারীম থেকে তাকওয়ার 12টি কয়টি ভাই 12টি উপকারিতা উনি বয়ান করেছেন। নাম্বার 1, আল্লাহ পাক মুত্তাকি ব্যক্তির প্রশংসা করেন। নাম্বার 2, মুত্তাকি ব্যক্তির শত্রু হতে নির্বিঘ্ন নিরাপদ থাকে, কেন তার আল্লাহ পাক তার হয়ে যায়। নাম্বার 3, আল্লাহ পাক মুত্তাকি ব্যক্তিকে সমর্থন ও সাহায্য করে থাকেন, আর আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার কি কোনো ভয় থাকতে পারে না। নাম্বার 4, মুত্তাকি ব্যক্তি আখিরাতের ভয়াবহতা ও সেখানকার কঠোরতা থেকে মুক্তি পাবেন। নাম্বার 5, দুনিয়ায় মুত্তাকি ব্যক্তির হালাল রিজিক নসিব হবে, সে ভয় পাবে আল্লাহ পাককে যে আমি হারাম কিভাবে উপার্জন করব, হারাম কিভাবে ধরবো, হারাম তো ধরা যাবে না। নাম্বার 6, মুত্তাকি ব্যক্তির আমলের সংশোধন হয়ে যাবে। নাম্বার 7, তাকওয়ার বরকতে মুত্তাকি ব্যক্তির সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। নাম্বার 8, মুত্তাকি ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বন্ধু হয়ে যায়। নাম্বার 9, তাকওয়ার কারণে মুত্তাকি ব্যক্তির আমল কবুলিয়তের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। নাম্বার 10, মুত্তাকি ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হয়ে যায়। নাম্বার 11, মুত্তাকি ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় আল্লাহ পাকের দিদার ও আখিরাতের মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। আর নাম্বার 12, মুত্তাকি ব্যক্তি দোজখের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকা সৌভাগ্য নসিব হয়ে যাবে। আমরা যেতে চাই কি চাই না? মুত্তাকি হব কি হব না? পরহেজগারিতা আমরা নিয়ে আসবো কি আসবো না? যে আল্লাহ পাকের দান রয়েছে, যদি আমি চেষ্টা না করি, আপনি আমি চেষ্টা না করলে আসবে বলেন? আসবে নাকি? আসবে না তো। এখন কেউ বলে কেউ হারাম রোজগার করে, মনে করে কেউ কি করে হারাম রোজগার করে। এখন কয় হুজুর দোয়া করে দেন যাতে আরেকটা পাইয়া যায়, তারপর এটা ছেড়ে দিব। এটা কোনো কথা হইল? কি বল কথা হয়েছে? এটা আল্লাহ পাকের ভরসা আছে? ভিতরে অন্তরে কি খোদার ভয় আছে? আপনি আগে হারাম ছেড়ে দেন। হারাম কি করেন? আমির সুন্নাত মাদানী মুযাকারায় বলেন যে আমার ভোলাবালা ইসলামী ভাই আপনি আগে হারামটা কি করেন? ছেড়ে দেন। হারামটা ছেড়ে দিয়ে এরপরে আল্লাহ পাকের উপর আপনি নজর রাখেন, দেখেন আল্লাহ পাক আপনার জন্য কি করেন। কিন্তু আমাদের ইমানের ঘাটতির কারণে, ইমানের শক্তি কম, আমি না খেয়ে মরে যাব, আমার ফ্যামিলি কি হবে, আমার স্যালারি এখন 50-60 হাজার টাকা, আমি ছেড়ে দিলে কি অবস্থা হবে? তাহলে বোঝা গেল যে এই ব্যক্তির মাঝে খোদাভীরুতা নাই, পরহেজগারিতা নাই, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা তার মধ্যে নেই। এটা আবার আলাদা বয়ান, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা। দেখুন, মুত্তাকি ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। এজন্য আমি বলছিলাম যে আমরা যারা রয়েছি আমাদেরকে মুত্তাকি হওয়ার জন্য চেষ্টাও চালাই যেতে হবে, চেষ্টাও করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে
এটা হচ্ছে অনেক বড়, আমরা শুনলাম ইমাম গাজ্জালী বললেন দুর্লভ ভান্ডার। দুর্লভ বলা হয় যেটা পাইতে একটু কি অনেক দামি জিনিস, হ্যাঁ, পাওয়া যায় না। তো এই ভান্ডার পেতে হলে আপনাকে আমাকে চেষ্টা করতে হবে, আপনাকে আমাকে সাধনা করতে হবে। যখন কোনো বান্দার অন্তরে তাকওয়া থাকবে, পরহেজগারিতা থাকবে, এই তাকওয়া এবং পরহেজগারিতার প্রদীপ বাতি প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। যদিও সে কোনো কালো রঙের হোক না কেন, সে যদি কালো রঙের হোক, চেহারা দেখতে খারাপ, দেখতে ভালো না, তবে তার তো ভাগ্য সুপন্ন হয়ে যায়, তার ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে যায়, তার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ এমনই প্রভাবময় হয়ে যায়, বের হতেই তা বাস্তবে পরিণত হয়ে যায়, তার দোয়া কবুল হয়ে যায়। দেখতে কালো কিন্তু দোয়া কি হয়ে গেছে? কবুল হয়ে গেছে। এমনই তাকওয়া অবলম্বনকারী যদি কাঠের মতো নগণ্য বস্তুকেও বলে দেয় এটা স্বর্ণ হয়ে যাও, স্বর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে দেরি কিন্তু কবুল হতে দেরি না। আল্লাহ পাক তার চাওয়াকে ফিরিয়ে দেন না। আসুন এ প্রসঙ্গে আমরা আরেকটি অয়ুনুল হিকায়াত কিতাবের দ্বিতীয় অংশ 246 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে একটা ঘটনা শ্রবণ করি। সাইয়েদনা দাউদ বিন রশিদ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, শাম দেশে, কোন দেশে? শাম দেশে। শাম দেশ বলা হয় বর্তমান সিরিয়া। দুজন সুদর্শন খুব সুন্দর যুবক, এরা খুব ইবাদত গুজার ছিল, পরহেজগার ছিল, এরা বাস করত। তাদের পরহেজগারিতার কারণে, ইবাদতের কারণে তাদেরকে সাবিহ ও মালিহ নামে ডাকা হতো। তারা নিজেদের একটা ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে যে একবার আমাদের ক্ষুধার খুবই কষ্ট লাগলো, খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমি আমার সাথীকে বললাম, চলো অমুক মরুভূমিতে গিয়ে কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের কিছু আহকাম শিখিয়ে আখিরাতের মঙ্গলের কিছু কাজ করে আসি। সুতরাং আমরা মরুভূমির দিকে যেতে লাগলাম। সেখানে আমরা এক কালো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। কি ব্যক্তি? কালো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম, যার মাথায় কাঠের বোঝা ছিল। কি ছিল? কাঠের বোঝা। আমরা তাকে বললাম, বলো তোমার রব কে? একথা শুনে তিনি কাঠের বোঝাটি নিচে মাটিতে ফেললেন এবং ওই কাঠের বোঝার উপর বসে বললেন, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করো না যে তোমার রব কে, বরং এ কথা জিজ্ঞাসা করো যে ঈমান তোমার অন্তরের কোন অংশে রয়েছে। ওই কালো ব্যক্তি বললেন যে আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করো যে ঈমান তোমার অন্তরের কোন অংশে রয়েছে। তো কাঠুরিয়া সেই গ্রাম্য কালো ব্যক্তির কথা শুনে সুদর্শন সেই ইবাদত গুজার দুই বন্ধু, দুই ব্যক্তি, দুই যুবক আশ্চর্য হয়ে গেলেন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা চুপ হয়ে গেলা কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করো, প্রশ্ন করো। নিশ্চয়ই জ্ঞান পিপাসুরা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকে না। যারা জ্ঞান অর্জন করতে চায় তারা প্রশ্ন করে, না জানলেই প্রশ্ন করে, এটা কেন, এটা কেন। এটা দেখবেন যে ক্লাসের মধ্যে কিছু ছাত্র তারা বেশি প্রশ্ন করে ওস্তাদদেরকে, আর ওই ছাত্রদের জন্য ওস্তাদ সব বেশি তৈরি করে আসতে হয়। আবার কিছু ক্লাসে আছে কেউ প্রশ্নই করে না, ওস্তাদ সাহেবের মতো পড়িয়ে চলে যান। কিন্তু যারা জ্ঞান পিপাসু হয়ে থাকে তারা প্রশ্ন করে। তো ওই দুই সুদর্শন যুবক বললেন যে আমরা তার কথায় কোনো উত্তর দিতে পারলাম না, চুপ রইলাম। যখন সে আমাদেরকে চুপচাপ দেখলেন, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে আরজ করেন, হে আমার পাক পরওয়ারদিগার, নিশ্চয়ই তুমি জানো যে তোমার কিছু বান্দা এমনও রয়েছে যখন তারা তোমার নিকট প্রার্থনা করে তুমি তাদেরকে অবশ্যই দান করো, ফিরিয়ে দাও না। হে আমার মাওলা, আমার এই কাঠগুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দাও। তিনি এই কথাটি বলতেই কাঠগুলো চকচকে সোনা হয়ে গেল। তিনি আবার দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি তোমার সেই বান্দাদের বেশি পছন্দ করো যে প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নয়। অনেকে আছে না, নিজের প্রসিদ্ধি কামনা করে না, নিজে ফেমাস হয়ে যায়। একটু হলেই ফেসবুক, একটু হলেই সোশ্যাল মিডিয়া, একটু হলেই স্ট্যাটাস,
ফেমাস হওয়ার জন্য। আল্লাহ পাক নিয়ত ভালো জানেন। তো তিনি বললেন যে আল্লাহ পাক ওই বান্দাদের বেশি পছন্দ করেন যারা প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী হয় না। হে আমার মাওলা, এই স্বর্ণকে আবার কাঠ বানিয়ে দাও। তার কথা শেষ হতে হতেই সেই স্বর্ণগুলো আবার কাঠে পরিণত হয়ে গেল। তিনি কাঠের বোঝাটি নিজের মাথায় উঠালেন এবং একদিকে চলে গেলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইসলামের মধ্যে মুত্তাকি ব্যক্তির খুবই গুরুত্ব রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদ ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তার অন্যান্য উত্তম গুণাবলীর পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেজগারির দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। যে আপনি কাউকে কাজে রাখবেন, আপনি কাউকে কোনো জিম্মাদারি দিবেন, আপনি কাউকে কোনো উপযুক্ত স্থানে বসাতে যাচ্ছেন, তাহলে তার মধ্যে এই দুইটি জিনিস আছে কিনা এটা দেখে নেবেন। নাম্বার 1 হচ্ছে তাকওয়া পরহেজগারি। দুইটা জিনিস, তাকওয়া পরহেজগারি দুইটা জিনিস আছে কি নাই এটা কি আপনি দেখে নেবেন। যদি তাকওয়া পরহেজগারি থাকে তাহলে মনে রাখবেন সেই ইমানদার ব্যক্তি আপনার কাজের লস করবে না, সে আপনার কাজের উন্নতি করবে, সে আপনার ব্যবসার উন্নতি করবে। আর তার মধ্যে যদি তাকওয়া পরহেজগারি না থাকে তাহলে দেখবেন যে আপনার অবস্থা শেষ, ব্যবসার অবস্থা 12টা বাজাই দেবে। আমাদের যারা পূর্ববর্তী বুজুর্গ ছিলেন, এই পূর্ববর্তী বুজুর্গরাও নিজের মুরিদ ও আপনজনের মাঝে তাদেরকেই পছন্দ করতেন যারা পরহেজগারিতে অপরের চেয়ে উত্তম হতেন, যারা আল্লাহ ওয়ালা হন, যারা আল্লাহ ওয়ালা হন, যারা আল্লাহর ওলি হন, তাদের কাছে সম্পদশালীদের কোনো দাম নাই। কিবলা শেখে তরিকত আমির আলী সুন্নাত দাওয়াত ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা পীর মুর্শিদ, এনার দরবারে মালদারে কোনো স্থান নাই। কেউ যদি বলে যে পুরো পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় মালদার আপনার সাথে দেখা করতে আসছে, তার মধ্যে কোনো ফিলিংস নাই, দেখা করার কোনো আগ্রহ নাই। কিন্তু আমির সুন্নাতের কাছে যদি বলা হয় আপনার কাছে কোনো আলিমে দিন দেখা করার জন্য আসছেন, তখন তিনি তাদের জন্য তার কাজ বাদ দিয়ে হলেও সাক্ষাৎ করে নেন। এটা কি বুজুর্গানে কিরাম যারা হন তাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়। আল্লাহর ওলি যারা হন, আল্লাহ ওয়ালা যারা হয়ে যান, তাদের মধ্যে জিনিসগুলো পাওয়া যায়। তারা খোদাভীরুতা, পরহেজগারিতা, ইলম ওয়ালাদের বেশি পছন্দ করে। আমি আল সুন্নাতের কাছে কেউ যদি বলে যে আমি দাওয়াত ইসলামীকে 1 কোটি টাকা দিব, এর চেয়ে বেশি খুশি হন কেউ যদি বলে যে হুজুর আমি বাহারে শরীয়তের যে কিতাব, মাসালার কিতাব, এইটা আমি পড়ে নিয়েছি। বুঝতে পারছেন? যদি আমল সুন্নাতের খিদমতে বলে আমি ফতে রাজিবা শরীফ পড়ে ফেলেছি, আমি অমুক অমুক কিতাব পড়ে ফেলেছি, ইহুল উলুম পড়ে ফেলেছি, আমল সুন্নাত কোটি টাকা দেওয়ার চেয়েও এই ব্যক্তির উপর বেশি খুশি হয়ে যান। মাকতাবাতুল মদিনার কিতাব ইহিয়াউল উলুম 5ম খণ্ডের 324 নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে, কোন সুফি বুজুর্গ, এর একজন যুবক মুরিদ ছিল। সেই বুজুর্গ রহমতুল্লাহ আলাইহি যুবকটিকে খুবই সম্মান ও প্রাধান্য দিতেন। একবার কোনো মুরিদ জিজ্ঞাসা করলো, আপনি ওই যুবকটিকে খুবই সম্মান করেন, অথচ আমরা বয়োবৃদ্ধ, আমরা তার চেয়ে বয়সে কি সম্মান পাওয়ার যোগ্য? তো ওই সুফি বুজুর্গ কিছু পাখি আনালেন এবং সেসব মুরিদদের এক একটি পাখি এবং ছুরি দিয়ে বললেন, তোমরা সবাই পাখিগুলো এমন জায়গায় জবাই করো যেখানে কেউ দেখতে না পায়। ওই যুবক মুরিদ যাকে বেশি সম্মান করতেন, ওই সুফি সাহেব বুজুর্গ ব্যক্তি, তাকেও দেয়া হলো। কিন্তু প্রত্যেকেই পাখি জবাই করে নিয়ে আসলো, কিন্তু ওই যুবকটি যাকে বেশি সম্মান করা হতো তিনি পাখিটি নিয়েই ফিরে এলো, তিনি এটা জবাই করলেন না। তো বুজুর্গ রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে অন্যতম তুমি পাখিটি জবাই কেন করনি? যুবকটি আরজ করলো যে হে সাইয়েদি, আমি এমন কোনো জায়গা পাইনি যেখানে কেউ দেখছে না,
কেননা রব তাআলা আল্লাহ পাক তো আমাকে সকল জায়গায় দেখছেন। এটা দেখে সকল মুরিদ তার মুরাকাবাকে অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ পাকের দিকে ধ্যান করার এই আমলের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল এবং পছন্দ করলো এবং বলল, তুমি আসলেই সম্মান ও আদবের যোগ্য। আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি নিজের সম্মানিত আব্বাজানের হযরত সৈয়দুনা নকি আলী খান রহমতুল্লাহের সাথে হযরত শাহ আলে রসুল আহমদ কাদির রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং সিলসিলা আলিয়া কাদিরিয়া সিলসিলায় বায়াত গ্রহণ করলেন। তো মুর্শিদে কামিল শাহ আলে রসুল আহমদ কাদির রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আলা হযরতকে মুরিদ বানানোর সাথে সাথে সকল সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত ও হাদিসের সনদ দান করে দিলেন। অথচ শাহ আলে রসুল আহমদ কাদির রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার জীবনীতে পাওয়া যায় উনি কাউকে যদি খেলাফত দেন ভেবে চিনতে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক কিছু করার পরে তারপরে তাকে খেলাফত দেন। মানে আসার সাথে সাথেই ওনার জিন্দিগিতে কাউকে উনি খেলাফত দেন নাই। কিন্তু যখনই আলা হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি তার দরবারে গেলেন, বয়সও কম ছিল, ছোট ছিলেন, তো আলা হযরতকে খেলাফতও দিলেন, সকল ওনার কাছে যতগুলো সিলসিলা অনুমতি ছিল সব দিয়ে দিলেন এবং হাদিসের সনদও দিলেন। খানকার এক ব্যক্তি আর থাকতে পারলেন না। কিছু ব্যক্তি আছেন না যে মনের মধ্যে খালি প্রশ্ন উদয় দিতে থাকে, আর প্রশ্ন করাও ভালো, যদি প্রশ্ন না করতেন তাহলে আমরা এগুলোকে জানতে পারতাম নাকি? প্রশ্ন করেছেন বিদায় কিতাবে লেখা হয়েছে, কিতাবে লেখা হয়েছে আমরা পড়তে পারলাম বিদায় এখন বলতে পারছি আপনারা শুনতে পারছেন। তো আরজ করল, হুজুর আপনার খানদানে তো খেলাফত অনেক রিয়াজ তো মুজাহাদার পরেই দেয়া হয়, এত তাড়াতাড়ি তো খেলাফত দেয়া হয় না। তাকে সাথে সাথেই খেলাফত দান করলেন। তো শাহ আলে রসুল আহমদ কাদির রহমতুল্লাহ আলাইহি শ্রেষ্ঠত্ব গুরুত্বের কারণ বর্ণনা করে সেই ব্যক্তিকে বললেন, লোকেরা নোংরা অন্তর এবং নোংরা নফস নিয়ে আমার কাছে আসে, এগুলো পরিষ্কার করে অনেক সময় লাগে পরিষ্কার করতে, কিন্তু তিনি পবিত্র নফস নিয়ে এসেছিলেন। শুধুমাত্র সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল, সিলসিলার প্রয়োজন ছিল, নিসবতের প্রয়োজন ছিল, আমি তাকে তা দান করে দিলাম। অতবার উপস্থিতির উদ্দেশ্যে বললেন, আমার অনেক দিন ধরে একটি চিন্তা কষ্ট দিত, আলহামদুলিল্লাহ তা আজ দূর হয়ে গেল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, হে আলে রসুল আহমদ কাদেরী আমার জন্য কি এনেছো, তখন আমি আমার মুরিদ আহমদ রাজাকে পেশ করে দেব। সুবহানাল্লাহ। কাদরিয়া সিলসিলা যেটা হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি থেকে এসেছে, ওই কাদরিয়া সিলসিলার একজন বুজুর্গ হচ্ছে আলে রসুল আহমদ কাদেরী, শাহ আলে রসুল আহমদ কাদেরী। ওনার মাধ্যমে উনি অনেক বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন, অনেক বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন। আসুন মুত্তাকি লোকের কিছু গুণাবলী আমরা শ্রবণ করি, কি বলেন? মুত্তাকি লোকের কিছু গুণাবলী শ্রবণ দরকার আছে কিনা? এতক্ষণ শুধু মুত্তাকি শুনছি, গুণাবলী কিছু হলেও শুনছি, আরো গুণাবলী কিছু আসেন আমরা শ্রবণ করি। মকবুলিয়াত ও ফজিলতের সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ডে আমাদের বুজুর্গদের দৃষ্টিতেও তাকওয়া ও পরহেজগারি ছিল। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ হওয়া, পরিচিত হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। আমাকে সবাই চিনে, মাদানী চ্যানেলে আমাকে সবাই দেখে, সবাই জানে, হতে পারে এখানে আমার চেয়ে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি রয়েছে, নিঃসন্দেহে রয়েছে, যে আল্লাহ পাকের দরবারে আমার চেয়ে অনেক মর্যাদার অধিকারী। কেননা কখনোই ফজিলতের মর্যাদার মানদণ্ড এটা বয়সে বেশি হওয়া অথবা বয়সে কম হওয়া, সুন্দর ও সুশ্রী হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। প্রকাশ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়।
উচ্চ শিক্ষিত হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। প্রভাব প্রতিপত্তির সম্পন্ন হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। অনেক ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হওয়া কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। বিশাল বাড়ি ও দোকানের মালিক হওয়া ফজিলতের মানদণ্ড নয়। উত্তম বাহন, দামি মোবাইলের অধিকারী হওয়া কখনোই ফজিলত প্রাপ্তির মানদণ্ড নয়। কথাবার্তায় জয়ী হওয়া, খুব তর্ক বিতর্কের মধ্যে নিজে জয়ী হয়ে যায়, এটাও কখনো ফজিলতের মানদণ্ড নয়। দামি পোশাক কখনোই ফজিলতের মানদণ্ড নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নৈকট্যবর্তী সেই লোক হবে যে দুনিয়ায় দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ সময় কি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, বিষণ্ণ ছিল। এরা সেই লোক যারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত এবং মুত্তাকি, কেননা যদি উপস্থিত থাকে তবে তাদের চেনা যায় না, অদৃশ্য হলে খুঁজে না, জমিনের কণাও তাকে চিনে না, আসমানের ফেরেশতা তাকে ঘিরে রাখে। লোকেরা দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এরা আল্লাহ পাকের আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়। লোকেরা নরম ও মুলায়েম বিছানার মধ্যে শায়িত হয়, আর এই লোকেরা আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাত এবং তাদের চরিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এরা এর হেফাজত করে, অর্থাৎ তাদের সুন্নাত ও চরিত্রের অনুসরণ করে। যখন তাদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করে তবে জমিন কান্না করে। যে শহরের তাদের মধ্যে হতে কেউ থাকে না, সেই শহরে আল্লাহ পাকের গজব অবতীর্ণ করেন। এই মুত্তাকি ব্যক্তি যে শহরের মধ্যে থাকবে না, সেই শহরে আল্লাহ পাকের কি হবে? গজব অবতীর্ণ হয়। এরা দুনিয়ার প্রতি তেমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না যেমন ভাবে মৃত্যুর উপর কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বরং এরা তো কম খায়, পুরনো পোশাক পরিধান করে, তাদের চুল এলোমেলো থাকে, চেহারা ধুলিময় হয়ে থাকে। লোকেরা তাদের দেখে অসুস্থ মনে করে, অথচ তারা অসুস্থ নয়। লোকেরা মনে করে যে তাদের মানসিক রোগ হয়েছে, যার কারণে তাদের রোগ জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথচ তাদের জ্ঞান লোপ পায়নি। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে, আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ধ্যান করছে, যার কারণে তাদের থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ার ভালোবাসা কি হয়ে গেছে? বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুনিয়াদারদের নিকট এরা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায়, অথচ তাদের জ্ঞান সেই সময়ও নিরাপদ থাকবে যখন লোকদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে, ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখনও এদের মধ্যে ইলম থাকবে। তাদের জন্য আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা হবে। যখন তোমরা তাদের কোনো শহরে দেখো, জেনে রেখো যে তিনি এই শহরের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যে গোত্রে এরা থাকে আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেন না, জমিন তাদের প্রতি খুশি এবং আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা তাদের নিজের ভাই বানিয়ে নাও, এটি অতি সন্নিকটে যে তোমরা তাদের ওসিলায় মুক্তি পেয়ে যাবে। আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক এরকম লোক আছে যাদেরকে দেখতে ভালো দেখায় না, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তারা অধিক চিন্তিত থাকে, চেহারা শুকনো হয়ে যায়, দেখতে ভালো দেখায় না, পোশাক পরিচ্ছদ এত ভালো না, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের মান মর্যাদা অনেক উচ্চ। তাদেরকে কি করতে হবে? সম্মান করতে হবে। আল্লাহ পাক তাদের জন্য আমাদের উপর আযাব গজব নাজিল করেন না। আল্লাহ পাক তাদের ওসিলাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, মুক্তি দান করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করুন, মুত্তাকি হিসাবে কবুল করুন। আমরা যদি মুত্তাকি হতে চাই, নেককার হতে চাই, তাহলে আমাদের মধ্যেও এই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে। মুমিনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তারা কম ঘুমায়, কম খায় এবং কম কথা বলে। কয়টি বৈশিষ্ট্য? তিনটি। কম ঘুমায়, কম কথা বলে, কম খায়। আমাদের মধ্যে এগুলো আছে কিনা দেখে নেন। আমরা ঘুমালে তো ঘুমাতেই থাকি, খেতে বসলে গলা পর্যন্ত আমরা আহার করে নেই, আর কথা বলতে শুরু করলে তাহলে তো কথাই নেই, যত কথা আছে তত কথাই বলে ফেলি। এজন্য আমাদেরকে এই গুণাবলীগুলো নিয়ে আসতে হবে। আপনাদের
সেই মুচি ব্যক্তির কথা স্মরণ আছে তো? 4টি যে বৈশিষ্ট্য মনে আছে তো? যে সময় থাকে বয়ানের শেষে আমরা রিভাইজ দেবো ইনশাআল্লাহ। কারণ বয়ান আমরা শুনলাম, কিছু নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে তো এসে কোনো ফায়দা আছে? নাই তো। বয়ান থেকে আমাদের কিন্তু শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে, ঠিক কিনা? শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে। দেখুন, এই মুত্তাকি পরহেজগারিতা লাভের জন্য একটি পরামর্শ আপনাদেরকে দিতে পারি। তা হচ্ছে, আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া বলেন যে নিজেকে মুত্তাকি পরহেজগারিতা বানানোর জন্য নিজের আমলটাকে দেখতে হবে, চেক করতে হবে। কি করতে হবে? আমল চেক করতে হবে। যদি আমরা আমল চেক করে নেই যে আজকে আমরা সারাদিন কি করলাম, তাহলে একটা অনুতপ্ত আমাদের মধ্যে আসবে কিনা? কয়টা খারাপ কাজ করলাম, কয়টা ভালো কাজ করলাম, কয়টা গালি দিলাম, কয়বার আল্লাহর জিকির করলাম, স্মরণে আসবে কিনা? আপনি যে রাতে ঘুমানোর পূর্বে একটু চক্ষু বন্ধ করে ফজরের পর থেকে শুরু করে এই ঘুমানো পর্যন্ত কি কি কাজ করেছেন, কি বলেন, স্মরণে আসবে কিনা? আসবে। কয়েকটা নামাজ পড়লেন, মানুষকে সালাম দিলেন কিনা, আযান ও ইকামতের জবাব দিলেন কিনা, মানুষের গীবত থেকে মুক্ত থাকলেন কিনা, কুদৃষ্টি দেয়া থেকে হিফাজত থাকলেন কিনা, আল্লাহকে ভয় করলেন কিনা, হালাল রোজগার করলেন কিনা, নামাজ 5 ওয়াক্ত পড়লেন কিনা, জামাত সহকারে পড়লেন কিনা। হিসাব নেওয়া যায় কি যায় না? কি বলেন, যায় না? যায়। আরেকটা সহজ বলে দেই, এই হিসাব নেয়ার জন্য আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া আমাদেরকে নেক আমল রিসালা দিয়েছে। 72 নেক আমল রিসালা। কি রিসালা? সবাই বলি কি রিসালা? এই মাকতাবাতুল মধ্যে 2 টাকা হাদিয়া দিয়ে পাবেন। কয় টাকা? 2 টাকা মাত্র। এবং মহিলাদের জন্য 63 নেক আমল, তাও পাবেন 2 টাকা। আপনি নিন, দৈনিক আপনি রাতে ঘুমানোর পূর্বে আপনি একটু পৃষ্ঠা উল্টাইয়ে দেখেন, এর মধ্যে আবার ঘরও দেয়া রয়েছে পূরণ করার জন্য, আপনি নিজের আমলটা হিসাব রাখার জন্য। আপনি ইনশাআল্লাহ তাআলা যদি হিসাব রাখতে পারেন, দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ আপনার আমল বৃদ্ধি পাবে, আপনার তাকওয়া পরহেজগারি বৃদ্ধি পাবে। নিব ইনশাআল্লাহ? কারা কারা নিব নেক আমল রিসালা? ইনশাআল্লাহ নিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আপনি একটা নেবেন, আপনার ঘরে যদি আপনার মা থাকে মায়ের জন্য একটা নেবেন, বোন থাকলে বোনের জন্য একটা নেবেন, আপনার যদি স্ত্রী থাকে স্ত্রীর জন্য নেবেন, যদি কন্যা সন্তান থাকে কন্যা সন্তানের জন্য নেবেন, আবার যদি ভাই ছেলে বাবা থাকে তাদের জন্য নেবেন। দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। কে জানে বেড়া পার হয়ে যাবে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আচ্ছা, এই তাকওয়া, মুত্তাকি তাকওয়া, এটা কাকে বলে? তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে নফসকে ভীতিকর বিষয় থেকে বাঁচানো। সন্দেহ বিষয় রাসূল সন্দেহ করা হয়, এই সন্দেহমূলক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো। এবং শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে নফসকে সেই সকল কাজ থেকে বাঁচানো যা করলে বা না করলে মানুষ শাস্তির অধিকারী হয়। যেমন কুফর, শিরক, কবিরা গুনাহ, অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, হারাম বস্তুকে পরিহার করা, ফরজ সমূহকে আদায় করা ইত্যাদি। আর এটাও বলা হয় যে তাকওয়া হলো তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক তোমাকে যেন সেই কাজে না পায় যা তিনি নিষেধ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন? তাকওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ পাক আমাকে যে আদেশ নিষেধ করেছেন এটার উপর আমল করা। হযরত সাইয়েদনা সুফিয়ান সাউরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, পরহেজগারদের মুত্তাকি এই জন্য বলা হয় যে তারা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকেন যা থেকে বাঁচা সাধারণত কষ্টকর হয়ে যায়। কোন এক কবি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে ভয় করে সেই লাভজনক বস্তু অর্জন করে, কবরে মানুষের সাথে শুধুমাত্র তাকওয়া ও উত্তম আমলই যাবে। তাকওয়ার কিছু প্রকারভেদ রয়েছে, আসুন শ্রবণ করি। আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানে শামঈ রিসালাত ইমাম আহমদ রাজা খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 7 প্রকার তাকওয়ার স্তর বর্ণনা করেছেন। নাম্বার 1, কুফর থেকে বেঁচে থাকা। নাম্বার 2,
বদ মাযহাব থেকে বেঁচে থাকা। নাম্বার 3, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। নাম্বার 4, সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। নাম্বার 5, সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকা। নাম্বার 6, নফসের চাহিদা সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। নাম্বার 7, আল্লাহ পাকের কাছ থেকে পৃথককারী সকল বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়া থেকে বেঁচে থাকা। এবং কোরআনে আযীম এই 7টি পর্যায়ের লোকেরই নিদর্শনা প্রদানকারী। বুঝতে পেরেছেন? মুত্তাকি ব্যক্তি 7টা স্তর বলা হয়েছে। এই 7টা স্তর আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। করতে পারবো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুত্তাকি হিসাবে কবুল ও মঞ্জুর করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাত ও আদব আমরা শিখে নেই। সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব আমরা শিখি। আসুন, আমরা সবাই সুগন্ধি লাগাই, আতর লাগাই কিনা? এরও কিছু সুন্নাত এবং আদব রয়েছে। প্রিয় নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের দুনিয়ায় 3টি জিনিস পছন্দ। 1 নাম্বার হচ্ছে সুগন্ধি, 2য় নাম্বার হচ্ছে মহিলা, এবং 3য় নাম্বার হচ্ছে আমার চোখে শীতলতার নামাজকে বানানো হয়েছে। এবং আরো ইরশাদ ফরমান, 4টি বিষয় নবীদের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। এটা কি? আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নতে কারীমা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ যদি আতর লাগাইতে চান অথবা তোফা দেন, এটা ফেরত দেয়া ঠিক না। জুমআতুল মুবারাকার নামাজের জন্য সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। নামাজে আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত রয়েছে, তাই এর জন্য সজ্জিত হওয়া, আতর লাগানো মুস্তাহাব। নামাজের জন্য আসলেও কি আতর লাগানো, সজ্জিত হওয়া মুস্তাহাব। আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করেন। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দুরূদ শরীফ নিয়মিত কমপক্ষে 1 বার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরে প্রবেশের সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। আসুন আমরা পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরা পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ 1 বার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা সওয়াব অর্জন হয়।
আসুন আমরা পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কেরামগণ আশ্চর্য হলেন যে সম্মানিত ব্যক্তি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। আসুন আমরাও পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামা। সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা সকলেই মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে আমরা 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله هو 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 لا إله لا إله إلا الله
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। আসুন প্রিয় ভাইরা, আকবার আমরা 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দোয়ার সময় হয়ে গেছে। যে যে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছেন দাওয়াত ইসলামীর জিতিমাতে, যেন আল্লাহ পাক সকলের ফরিয়াদগুলো পূরণ করে দেয়। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। या रब्बना या रब्बना या रब्बना,
ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান দয়ালু দাতা মেহেরবান খোদা তাআলা, আল্লাহ আমরা তোমার নাফরমান বান্দা, গুনাহগার বান্দা, গুনাহ নিয়ে নাফরমানি নিয়ে তোমার দরবারে ফরিয়াদ তুলছি। আল্লাহ কালো কালো হাত, গুনাহে ভরা হাত তোমার দরবারে তুলে ধরেছি মাওলা। আল্লাহ আমাদের জিন্দিগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের ভাই বোনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। মুসলমান উম্মতের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আমাদের পিতামাতার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। মওলা তুমি যদি গুনাহ মাফ না করো আমরা কার দরবারে যাব? গুনাহের কারণে যদি আমাদের ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, গুনাহের কারণে যদি আমাদের কবরে সাপ বিচ্ছু চলে আসে, গুনাহের কারণে যদি আমাদের কবরে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করে দেয়া হয়, গুনাহের কারণে যদি আমাদের তাকদীরে জাহান্নাম লিখে দেওয়া হয়, মওলা আমরা কোথায় যাব? এই নাজুক শরীরে আমাদের জাহান্নামের আযাব সহ্য হবে না। মওলা আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করো। আল্লাহ বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করে দাও। আল্লাহ আমরা স্বীকার করছি অসংখ্য অগণিত গুনাহ করেছি মওলা, তোমার নাফরমানি দ্বারা জিন্দেগিকে অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ তারপরে তোমার দরবারে নত জানু হয়ে ফরিয়াদ তুলেছি মওলা, তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ হাত তুলেছি মওলা। আজকের জুমার রাত আমাদেরকে খালি হাতে ফেরত দিও না আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সুধারণা রয়েছে তোমার প্রতি মওলা, তুমি আমাদেরকে খালি হাতে ফেরত দিবে না আল্লাহ। আমাদেরকে গুনাহের রোগ থেকে শিফা দিয়ে দাও আল্লাহ। আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও, পরহেজগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও আল্লাহ। এই খাজানা আমাদেরকে দান করে দাও মওলা। তোমার ভয় খোদাভীরুতা আমাদেরকে দান করে দাও। তাকওয়া পরহেজগারি আমাদেরকে দান করে দাও মওলা। ইলাহুল আলামিন মওলা আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে তোমার খাস রহমত বারাকাত নাজিল করে দাও। আসমানি বালা, জমিনি বালা, হাওয়াই বালা থেকে, করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে আমাদেরকে, আমাদের ঘরকে, দেশ ও জাতিকে হেফাজত করো ইলাহুল আলামিন মওলা। কে জানি অভাবের মধ্যে রয়েছে মওলা, অভাব পূরণ করে দাও আল্লাহ। কে যেন কষ্টে রয়েছে কষ্ট দূর করে দাও আল্লাহ। কে যেন অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ শিফা দিয়ে দাও আল্লাহ। কারা যেন এখানে এসেছে কারা কারা জানি না মওলা, তুমি জানো সবার অন্তর্যামী তুমি মওলা। কে কে সমস্যা নিয়ে এসেছে সমস্যাগুলো থেকে নাজাত দিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা অবাধ্য সন্তানের পেরেশানিতে রয়েছে বাধ্য করে দাও আল্লাহ। যারা নিঃসন্তান রয়েছে নেককার সন্তানে আফিয়াতের সাথে সহি সালামতে বিনা অপারেশনে দান করে দাও। যাদের ঘরে আল্লাহ মারিজ রয়েছে, অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে শিফা দিয়ে দাও মওলা। তোমার ইবাদতের জন্য শিফা দিয়ে দাও, তোমার রিয়াজত করার জন্য শিফা দিয়ে দাও মওলা। আল্লাহ যারা বেকার রয়েছে হালাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দাও মওলা। যারা কর্জে জর্জরিত রয়েছে কর্জ পরিশোধে তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তোমার গায়বী ভান্ডার দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহ দান করে দাও আল্লাহ। ইলাহুল আলামিন আল্লাহ যারা অশান্তিতে রয়েছে মানসিক প্রশান্তি দান করে দাও মওলা। আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও, মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আশিক রসুল বানিয়ে দাও। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে খাস রহমত বারাকাত নাজিল করে দাও। মহিলাদেরকে পর্দাশীলা বানিয়ে দাও। যাদের ঘরে বিবাহ উপযুক্ত ছেলে মেয়ে রয়েছে বিবাহের বন্দোবস্ত করে দাও আল্লাহ। যারা হসপিটালে রয়েছে আল্লাহ তাদেরকেও শিফা দিয়ে দাও ইলাহুল আলামিন। দূর দূরাস্ত থেকে ইসলামী ভাইরা এসেছে, দাওয়াত ইসলামীর ইজতেমাতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে মওলা। তাদের এই সুধারণার প্রতি তোমার রহমত দান করে দাও
তোমার রহমতের নজর দান করে দাও আল্লাহ। আমাদেরকে খালি হাতে ফেরত দিও না মওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মাগফিরাত দান করে দাও মওলা। যার আশা ভরসা রয়েছে পূরণ করে দাও মওলা। ইলাহুল আলামিন আল্লাহ আযজা ওয়া জাল মালিক মওলা। আল্লাহ আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও, সন্তুষ্ট হয়ে যাও, খুশি হয়ে যাও, নারাজ হইও না আল্লাহ। নিঃসন্দেহে নারাজ করার মতো কাজ করি আল্লাহ, তারপরেও তুমি আমাদের উপর নারাজ হইও না মওলা। আমরা শয়তানের প্রবচনায় পড়ে আমরা গুনাহ করে ফেলি, তোমার নাফরমানি করে ফেলি। আল্লাহ আমাদেরকে মাগফিরাত দান করে দাও আল্লাহ। তালিবে ইলমরা রয়েছে, ওদের ওসিলাতে আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও আল্লাহ। বৃদ্ধ বাবাজি রয়েছে, সাদা দাড়ির ওসিলাতে আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও ইলাহুল আলামিন মওলা। মুসাফিরগণ রয়েছে, এই মুসাফিরদের ওসিলা দোয়া কবুল করে নাও মওলা। আমাদেরকে বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনা নসিব করে দাও। মদিনার অলিতে গলিতে শাহাদাতের মওত নসিব করে দাও। জান্নাতুল বাকি দান করে দাও মওলা। জান্নাতুল ফিরদাউস দান করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের জনম দুঃখিনী পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি মায়ের বংশ বাবার বংশ স্ত্রীর বংশ থেকে যারা কবরস্থ হয়েছে, জানি না কোন অবস্থায় রয়েছে মওলা, আল্লাহ তাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করো মওলা। তাদের কাফরকে জান্নাতি পোশাক দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। কবরকে তোমার হাবিবাকে নূর দ্বারা রোশন করে দাও। জান্নাতি নাজ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামের এই দ্বীনি পরিবেশ ইস্তেকামাত দান করে দাও আল্লাহ। প্রত্যেক সপ্তাহে ইজতিমাতে আসার মতো তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ। দাওয়াত ইসলামের মাদানী ফান্ডে মান্নত করে থাকে, টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বিকাশের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে থাকে আল্লাহ। সকলে দান ও খয়রাতকে খিদমতকে তোমার দরবারে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও আল্লাহর ওসিলাতে তাদের সকলের পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ সকলের নেক জায়েজ হাজতের প্রতি তোমার রহমতের নজর দান করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এখানে যারাই রয়েছে, ছাত্র ভাইরা রয়েছে, ইলম পিপাসু রয়েছে, জ্ঞান পিপাসু রয়েছে, সকলকে ইলমে নাফে দান করে দাও আল্লাহ। বা আমল আলিমে দ্বীন বানিয়ে দাও মাওলা। আল্লাহ আমাদের পরিবার বর্গকে আল্লাহ হেফাজত করো মাওলা। আল্লাহ দুশমনের রসুল থেকে আমাদেরকে, আমাদের পরিবার বর্গকে, আমাদের বংশধরকে হেফাজত করো। बदमज़हबियत की हिफाजत करो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरजू हर बेकसू मजबूर की। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या कुरैशी या अरबी या मुत्तलिब या हाशिम या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ata फिद दीनी वद दुनिया वल आखिरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় এসে যাবে আল্লাহ আমাদের দিলে এবং মুখে জারি করে দিও কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जो कुन पाबो तो मर्देदार तो कोने देखो बेआमार। जो कुन पाबो तो मर्देदार तो कोने देखो बेआमार। আমার সোপনে আসোনা মদনী মদিনে ওয়ালে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াত। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनकी